يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سمع الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وجميع الصحابة أجمعين. سمع الأرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين، خصوصا لأرواح سادتنا العربيين جميع الله الصالحين. سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، جميع سادتنا البعلوي جميع الله الصالحين. من الأرواح أماتنا لهذه المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم برحمة ويسكنهم الجنة على هذه النية وكل نية صالحة على ما نواه أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Mukhlis dan Ibu Hajah Juju. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim yang mulia ini dalam rangka melanjutkan ta'lim kita. Yang malam hari ini kita masuk bulan Rajab ya. Malam ini malam 1 Rajab. Tadi pesan dari Sahibul Bait, ibu-ibu minta dijelaskan tentang fadail, keutamaan daripada bulan Rajab ya. Jadi kita malam hari ini akan membahas tentang fadail Syahrul Rajab. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada bulan Rajab ya. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Gitu ya. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Di Lauhul Mahfuz di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha, daripada 12 itu, arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang agung. Haram di sini artinya agung. Yang di zaman jahiliyah diagungkan atau dimuliakan atau disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Minha arba'atun hurum. 4 bulan ini adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi 3 bulan itu berturut-turut, 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Dengan apa orang-orang kafir Quraisy ini memuliakan, menghormati daripada 4 bulan ini? Yaitu dengan tidak melakukan peperangan. Jadi enggak ada peperangan di 4 bulan ini. Kalaupun ada peperangan sebelumnya dihentikan sementara sampai selesai. Karena mereka menganggap ini bulan yang mulia, bulan untuk orang berbuat baik.
bukan buat perang gitu ya. Itu dalam ya kepercayaan ahli jahiliyah, orang-orang di zaman jahiliyah. Sampai datangnya Islam juga 4 bulan ini menjadi bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan, karena seperti bulan Dzulhijjah ini bulan haji, bulan orang menunaikan ibadah haji. Nah, bulan Rajab juga satu bulan yang mulia. Kata Nabi Muhammad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahru Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadhan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Dan bulan Ramadhan adalah bulannya umatku. Hikmahnya apa? Daripada penisbatan bulan Rajab ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan wal hikmatu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam syahru Rajab syahrullah ay in raja'ta ila babi fi Rajab aghfiru laka bila syafi'. Ya. Apabila kamu kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fi Rajab, seakan-akan Allah bilang begini ya, fi Rajab, di bulan Rajab, aghfiru laka, aku akan ampuni dosamu bila syafi', tanpa ada yang memberikan pertolongan, tanpa ada perantara. Wa in raja'ta fi Sya'ban ihtajta ila syafa'atil Mustafa. Kalau kamu kembali, artinya bertaubat kepada Allah, fi Sya'ban, di bulan Sya'ban, ihtajta, kamu butuh ila syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kepada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in raja'ta fi Ramadan ihtajta ila syafa'atil mu'minin. Kalau kamu kembali di bulan Ramadan, kamu butuh kepada syafaatnya orang-orang beriman. Dikatakan seperti itu maksud daripada bulan Rajab ini syahrullah. Ya. Jadi kalau orang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab yang mulia ini, langsung Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya tanpa ada perantara. Oleh karena itu farajabu syahrul istighfar. Rajab ini adalah bulannya istighfar. Wa Sya'ban syahrus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Sya'ban adalah bulannya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhan syahrul Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Azan dulu. Wa yuqalu aidan Rajabu kal wudu wa Sya'banu kalabsus siyab wa Ramadhan kas-shalah. Juga dikatakan oleh sebagian ulama, bulan Rajab ini ibaratnya orang berwudu ya. Berwudu. Kalau kita mau sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Wa Sya'ban kalabsus siyab. Nah, bulan Sya'ban seperti kita pakai pakaian gitu ya. Kalau kita habis wudu, kita pakai pakaian buat sholat. Wa Ramadhan kas-shalah. Dan bulan Ramadan seperti sholat.
jadi ibadahnya. Jadi kalau kita ini mau menjelang Ramadan, kita terlebih dahulu persiapkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan mulai dari bulan Sya'ban. Diibaratkan bulan Sya'ban ini seperti kita berwudu mau sholat. Habis berwudu kita pakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang wangi, kan itu. Setelah itu baru kita sholat. Wa qala ahlul isyarati, dan berkata orang-orang ahlul isyarah, para arifin, para orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab salah satu ahrufin. Bulan Rajab ini ada 3 hurufnya, Ra, Jim, dan Ba. Setiap huruf daripada bulan Rajab ini, daripada kalimat Rajab, mempunyai makna. Farra'u min rahmatillah. Ya. Ra, rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jimu jurmul abdi wa jinayatuhu. Jim adalah jurmul abdi, dosa atau kesalahan hamba, dan perbuatan-perbuatan salahnya. Wal ba'u barrullah, ya. Dan ba barrullah yaitu kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di bulan Rajab ini, seorang hamba yang bersalah, yang berdosa, berada di antara rahmat Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia waktunya itu di bulan Rajab diperuntukkan buat kembali kepada Allah, buat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu aidan Rajab kal asjar, wa syahru Sya'ban kal azhar, wa syahru Ramadan kal athmar. Juga ada yang mengatakan daripada ulama, bulan Rajab ini diibaratkan seperti sebuah pohon. Wa syahru Sya'ban kal azhar. Sya'ban adalah bunga daripada pohon tersebut. Wa syahru Ramadan kal athmar. Bulan Ramadan adalah buah daripada pohon tersebut. Qala wa qara'tu fi ba'di kutubillahi al-munazzalah. Aku pernah membaca di sebagian kitab-kitabnya Allah yang telah diturunkan kepada sebagian para nabi. Alam al-istaghfarallaha fi rajaba bil ghadati wal ashyi yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marratan lam tamassan naru lahu jildan. Bahwasanya barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab pagi dan sore dengan mengangkat kedua tangannya dan membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, gitu ya. Atau kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu istighfar Rajab, ya, istighfar Rajab. Berapa banyak? 70 marratan. 70 kali. Pagi dan sore. Habis subuh sama habis maghrib, ya. Lam tamussal naru lahu jildan. Tidak akan pernah api menyentuh kulitnya. Artinya tidak akan dia, ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa fil hadisi, di dalam hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma thalathata ayyamin min syahri haramin al-khamisi wal jumu'ati was sabti kataballahu lahu ibadatan tis'ami'ati sanah." Ya. Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa 3 hari di bulan haram, bukan di bulan Rajab aja, tapi di semua bulan haram, di Ashhurul Hurum, baik itu Zulhijjah maupun Zulqa'dah maupun Muharram maupun Rajab, puasa 3 hari berturut-turut, ya. Al-Khamis, pertama hari Kamis, wal Jumu'ah, hari Jumat, was Sabtu, dan hari Sabtu. Kataballahu lahu ibadata tis'ami'ati sanah. Maka Allah akan menuliskan untuknya pahala ibadah 900 tahun. Masya Allah. Jadi 1 hari itu ditulis 300 tahun pahalanya. 300 tahun. Pahala puasa 1 hari 300 tahun pahala. Ini pahala puasa sunnah, ya. Pahala puasa sunnah, bukan pahala puasa fardu. Kalau pahala puasa fardu ini enggak ada nominalnya. Pahala puasa Ramadan enggak ada nominalnya pahalanya. As-saumu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Puasa itu untukku, puasa Ramadan, puasa fardu. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalas. Jadi kalau puasa sunnah, ini pahalanya kalau orang berpuasa di bulan haram selama 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya. Jadi nggak bisa pisah, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari berturut-turut. Qala Anas radhiyallahu anhu, summat udhunayya illam akun sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, ya, ketika menyebutkan hadis ini, summat udhunayya, tuliku telingaku, illam akun, jika aku tidak, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, ini hadis betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Wa fil jannati madainun mabniyatun minadh dhahabi wal fiddati liman shama yauman min Rajab. Dan di surga ada satu kota, ya, satu kota yang dibangun bangunannya itu minadh dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Jadi ada satu kota khusus di surga, gedung-gedungnya itu terbuat dari emas dan perak. Liman shoma yauman min Rajab, kota itu diperuntukkan untuk orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, ya. Artinya menjadi penghuni kota itu, mendapatkan tempat, mendapatkan rumah di kota yang terbuat dari emas dan perak di surga. Cuma satu, ya, syaratnya puasa 1 hari di bulan Rajab. Faksiru minal istighfari fi Rajab, fa inna lillahi ta'ala fi Rajab utaqa minan nar. Maka perbanyaklah beristighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memerdekakan orang daripada dosa, daripada api neraka di bulan Rajab.
Wa ra'aitu aidan, dan aku melihat juga fi ba'li kutubil wa'dhi, di sebagian kitab-kitab daripada nasihat, an Thauban radhiyallahu taala anhu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang khidmat, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famararna bimaqbaratin, maka kami melewati satu pekuburan. Jadi ketika sahabat berjalan bersama Rasulullah SAW, kemudian melewati satu kuburan gitu ya, satu pemakaman. Waqafa Rasulullah SAW hunayatan thumma baka bukaan syadida. Kemudian tatkala lewat di satu pekuburan tadi, Rasulullah SAW berhenti sejenak. Setelah berhenti sejenak, Rasulullah SAW baka bukaan syadida, menangis ya, dengan tangisan yang sangat gitu ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Thauban, wahai Thauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim, mereka ini ahli kubur yang dikubur di tempat ini, yu'adzabun, sedang disiksa, sedang diazab di kubur-kubur mereka. Wa da'autullaha ta'ala, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa khaffafa anhum, maka Allah meringankan azab mereka. Jadi lagi diazab, didoain sama Nabi SAW, diringanin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, ya Thauban, ya, wahai Thauban, law sama haula yauman min Rajab wa qamu lailatan wahidatan minhu ma'udzibu fi kuburihim. Wahai Thauban, seandainya mereka ini ahli kubur yang diazab tadi, soma, berpuasa, yauman min Rajab, satu hari saja di bulan Rajab, wa qamu lailatan wahidatan minhu, dan bangun malam, satu malam aja di bulan Rajab, ma'udzibu fi kuburihim, mereka tidak akan diazab di kubur-kubur mereka. Faqultu ya Rasulullah, bisaumin yaumin wahidin wa qiyami lailatin wahidah yumna'u anhum azabul qabri. Wahai Rasulullah, apakah dengan satu hari puasa saja dan satu malam bangun malam saja, ibadah saja, bisa mencegah mereka diazab di kubur? Qala na'am ya Thauban, dijawab oleh Rasul, na'am, betul ya Thauban, wahai Thauban. Walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya, ma min muslimin wala muslimatin yasumu yawman min Rajab wa yaqumu lailatan minhu yuridu biha wajhallahi azza wa jalla illa kutiba lahu ibadata sanatin syama nahariha wa qiyama lailiha. Ya, kata Nabi, tidak ada seorang muslim atau seorang muslimah yang berpuasa satu hari di bulan Rajab dan bangun sholat tahajud satu malam di bulan Rajab dengan menginginkan dengan ibadahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah tuliskan untuknya pahala ibadah 1 tahun, puasa di siang hari dan bangun tahajud di malam hari. Ya. Ini ya, Masya Allah ya. Dalam hadis ini dikatakan puasa 1 hari di bulan Rajab, bangun tahajud 1 malam di bulan Rajab, bisa mencegah orang diazab di kubur.
Ya, dikatakan azab kubur ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha fa dzakarat azab al-qabri. Ya. Ada seorang wanita Yahudi yang masuk menemui Sayyidah Aisyah. Kemudian Yahudi tadi menyebutkan tentang azab kubur. Faqalat laha 'adzakallahu min azabil qabri. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kamu daripada azab kubur. Fas'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azabil qabri. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidah Aisyah tentang azab kubur. Faqala na'am azabul qabri haqqun. Dijawab sama Nabi, na'am betul, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu terjadi, ya, hak, benar adanya. Artinya bakalan terjadi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salatin illa ta'awwadha billahi min azabil qabri. Maka setelah itu kata Sayyidah Aisyah, aku tidak melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salatnya kecuali beliau berlindung kepada Allah daripada azab kubur, gitu ya. Maka dari itu, dari doa habis tahiyat akhir itu, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu ta'widz. Setiap di penghujung salat sebelum salam, Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar dilindungi daripada azab kubur. Ya. Karena azab kubur itu benar adanya. Inna azabal qabri haqqun. Sungguhnya azab kubur itu benar, akan terjadi. Karena itu kita harus waspada. Karena setiap manusia ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti mati. Bukan manusia aja. Semua yang bernyawa, binatang mati. Bagi manusia. Manusia sama binatang banyakan mana? Hah? Manusia sama binatang, banyakan binatang. Ya, serangga itu berapa kalau kita hitung? Ya, belum lagi ikan. Nah, itu ya. Dikatakan binatang laut lebih banyak daripada binatang darat. Iya. Lautan ini nggak ada yang tahu. Ada yang pernah mengarungi lautan ini bukan dengan kapal masuk ke dalam lautan, nggak pernah. Ada orang masuk ke dalam lautan, palingan lautan-lautan yang apa? Yang cetek-cetek, penyelam itu, yang cetek. Coba laut lepas, nggak berani, mati. Ya, itu. Jadi di laut ini nggak tahu ada makhluk apa, ada binatang apa. Yang kita tahu ikan nggak habis-habis. Kan gitu. Ikan ditangkapin nggak habis-habis. Ikan teri ya coba. Banyak nggak ikan teri? Banyak. Coba di setiap warteg pasti ikan teri. Saking banyak ikan teri. Tapi semuanya itu mati ya. Mati. Apalagi manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Nah, kalau sudah mati, kalau binatang mati, ya udah jadi bangkai, jadi tanah. Ada
perhitungan, ada pertanggungjawaban di akhirat. Sebelum akhirat kubur dulu. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ini adalah satu tempat singgah daripada tempat-tempat singgahnya akhirat. Stasiun-stasiun akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat daripada kubur ini, selamat daripada azab kubur, selamat daripada fitnah kubur, fama ba'dahu aisar. Maka yang setelahnya itu akan lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Wa man lam yanju minha fama ba'dahu asyad. Dan siapapun yang tidak selamat ketika ditanya, difitnah, dicoba, diuji dalam kubur, fama ba'dahu asyad. Maka yang setelahnya akan lebih sulit lagi, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah semenjak itu tidak pernah lepas daripada memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab kubur di setiap sholatnya. Nah, salah satu daripada yang melindungi, yang menjauhkan orang daripada azab kubur, nah tadi itu orang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, bangun tahajud 1 malam aja, sekalipun tidak semalam suntuk, yang penting bangun malam tahajud sebelum subuh, walaupun hanya 1 malam di bulan Rajab, insya Allah dia akan dilindungi daripada azab kubur kalau dia meninggal di tahun itu. Kalau dia meninggal di tahun itu. Waruwiya, dan diriwayatkan, inna man shama min Rajab sab'ata ayyamin ughliqat anhu abwabu jahannam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 7 hari, ya, tadi 1 hari aja dilindungi daripada azab kubur. Kalau 3 hari diberikan pahala 900 tahun. Kalau 7 hari bagaimana? Ya, man shoma fi Rajab sab'ata ayyamin ughliqat anhu abwabu jahannam. Akan ditutup untuknya pintu neraka jahanam. Artinya dia dijauhkan daripada neraka jahanam. Wa man shoma minhu asyrata ayyamin. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab asyrata ayyamin, 10 hari, lam yas'alillaha syai'an illa a'fahu. Kalau orang puasa di bulan Rajab 10 hari, tidak meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah berikan, Allah kabulkan, ya, permohonannya, Allah kabulkan hajatnya. Ya, barang siapa yang puasa 10 hari di bulan Rajab, tidak meminta sesuatu dari Allah kecuali Allah berikan, ya. Wa inna fil jannati, ya, qasran. Dan sesungguhnya di surga itu ada 1 istana. Ad-dunya fihi kamafhasil qatat. Ya. Kalau, ya, dunia ini dimasukkan ke dalam istana itu hanya sebesar kandang burung. Kandang burung. Dunia ini yang lebarnya seperti ini, yang luasnya seperti ini, kalau dimasukkan ke dalam istana itu cuma seperti kandang burung. Berarti luasnya luar biasa. La yadkhuluhu illa suwamu Rajab. Tidak akan masuk ke dalam gedung tersebut
istana tersebut kecuali orang-orang yang sering berpuasa di bulan Rajab. Itu jadi ya keutamaan puasa Rajab tadi ya. Karena Rajab ini ya banyak hadis-hadis yang menerangkan yang paling sahih daripada amalan di bulan Rajab itu dua. Pertama, shaum Rajab, puasa Rajab. Yang kedua, istighfar Rajab, istighfar di bulan Rajab. Itu amalan bulan Rajab yang paling sahih, ya, yang paling sahih, yang paling benar. Adapun amalan-amalan yang lain, ini hadisnya dikatakan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang palsu, seperti sholatul raghaib. Nggak ada sholat Rajab, nggak ada. Sholat Rajab nggak ada. Sholatul raghaib namanya. Sholat 18 rakaat di malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu namanya sholatul raghaib. Ini nggak ada sumbernya. Hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Jadi jangan dilaksanakan, nggak boleh. Ya, jadi yang dilaksanakan di bulan Rajab ini, yang pertama puasa Rajab. Tadi itu ya, puasa sehari, ya, dijauhkan daripada azab kubur. Puasa 3 hari, pahalanya seperti 900 tahun. Puasa 7 hari, ditutup baginya pintu neraka jahanam. Puasa 10 hari, tidak meminta sesuatu kepada Allah kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu fadilahnya puasa ya, di bulan Rajab. Adapun istighfar ya, istighfar Rajab, nah tadi ya, barang siapa yang membaca istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya, ghadatan ya, wa masya'an, ya, baik itu pagi habis sholat subuh, wa masa'an, dan sore habis sholat maghrib, ya, sebanyak 70 kali, lam tamussan naru lahu jildan, kulitnya tidak akan pernah tersentuh api neraka jahanam. Ya. Jadi itulah yang dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Rajab yang mulia ini. Dan jangan lupa ya, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa agung yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Diberangkatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Rafraful Akhdar, dan pulang membawa perintah sholat 5 waktu. Jadi luar biasa ya. Itu terjadinya di malam 27 Rajab, menurut riwayat yang paling sahih gitu ya. Malam 27 Rajab, peristiwa agung Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah keistimewaan dan keutamaan daripada bulan Rajab, yang mana malam hari ini kita masuk tanggal 1 ya. Masuk tanggal 1. Juga dikatakan di sini wa'lamu anna du'a fi awwali lailatin min Rajab wa fi awwali lailati Jum'atin minhu mustajab. Ketahuilah bahwasannya doa di malam pertama bulan Rajab, di malam nih. Ya, malam pertama bulan Rajab, wa fi awwali lailatin wa fi awwali lailati Jum'atin minhu mustajab, dan malam Jumat pertama itu mustajab.
Ya, malam pertama bulan Rajab, malam apa aja? Ya, sekarang malam Rabu. Dan malam Jumat pertama. Ya, malam Jumat pertama bulan Rajab, nanti malam Jumat 2 malam lagi. Itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailati sabi wa isyrin, dan malam 27 Rajab. Malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 malam yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam pertama bulan Rajab. Yang kedua malam Jumat pertama bulan Rajab. Kalau malam Jumat pertama jatuhnya malam pertama, ya udah 1 malam itu aja. Misalkan malam 1 Rajab jatuhnya malam Jumat, ya udah. Malam Jumat itu malam 1 Rajab, malam ijabah. Kalau misalkan malam Jumat lain malam. Kayak sekarang malam Rabu, besok malam Jumat. Malam Jumat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga malam 27 Rajab. Jadi jangan kita sia-siakan. Yang punya hajat, ya, yang punya keperluan, yang punya permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, urusan buat diri sendiri, urusan buat keluarga, ya, buat anak istri, buat siapapun, orang tua, ya, kita mohon kepada Allah di malam-malam yang mustajab, di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu semuanya tempat sama. Kalau tempat setiap waktu sama. Begitu. Kalau waktu misalkan malam nisfu Sya'ban, malam awal Rajab, malam Lailatul Qadar, semua tempat sama ijabahnya. Mau di Indonesia, mau di Makkah, mau di Madinah, sama. Waktunya yang membuat jadi mustajab. Kalau tempat di semua waktu sama. Misalkan di Raudhah di Madinah, depan makam Rasulullah SAW, di depan Ka'bah, di Multazam, ya, di Hajar Aswad, di Rukun Yamani, ini tempat. Di semua waktu sama, kapan waktu saja, malam apa aja, bulan apa aja, kita berdoa di sana dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat dimanapun sama, gitu ya. Jadi kita di sini nggak ada tempat mustajab, ya, tempat mustajab di Mekah, di Madinah. Jadi kita manfaatkan waktu yang mustajab, gitu ya, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai